सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं हाँ तुहाडे नाल राजविंदर कौर लैके हाज़र है एक नवीं सेहत समस्या। अज असी गलबात करांगे वीक बोन प्रॉब्लम बारे, क्योंकि अक्सर ही असी देखते हैं कि असी चाहे बेशक अपना रूटीन साडी किस तरह की भी मर्जी होवे पर असी अपने शरीर के जोड़ों के वल बिल्कुल ध्यान नहीं देंदे। ते जद असी ध्यान नहीं देंदे तो सुबह उठते हैं तो जदों जॉइंट पेनस होंदी है तो सानू लगता है कि हुण सानू अपने जोड़ों के वल ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं कि जिमें जिमें उम्र वधदी है हड्डियां कमज़ोर होनियां शुरू हो जांदियां ने। ते जद हड्डियां कमज़ोर होंदियां ने तो फिर तुरन फिरन तो लैके उठन च काम करन च पौड़ियां चढ़न दे विच तुहानूं बहुत सारियां समस्यावां जां परेशानियां दा सामना करना पैंदा। पर जिथे पहलां कहा जांदा सी कि वधदी उम्र दे नाल समस्या ज़्यादा वधदी है, पर हुण नौजवानां दे विच भी ये समस्या आम हो गई है। छोटी उम्र दे विच ही वीक बोन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जदों हड्डियां कमज़ोर हो जांदियां ने फिर अगर छोटी जी भी सट लग जाती है तो फ्रैक्चर की जिहड़ी पॉसीबिलिटी आ वो वध जाती है। तो उस तो बाद तुसीं काफ़ी सारियां परेशानियां दा अपनी डेली लाइफ दे विच सामना करोगे। और माहिर ये भी कहते हैं कि समस्या औरतां दे विच ज़्यादा हुंदी है। इसका की कारण है, इस ते भी गलबात करांगे और माहिर डॉक्टर साडे नाल जुड़नगे, उन्हां तो जाणांगे कि की साडा बदलदा लाइफ स्टाइल इस दे लई रिस्पोंसिबल है जां फिर साडी डाइट किस तरह की होनी चाहिए है कि समस्या होवे ना इस तो पहला ही असी प्रिकॉशन रख सकीए, जां किसी नूं अगर समस्या हो चुकी है तो उसनूं किस तरह अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए है। इस बारे गलबात करांगे, पर उस तो पहला ऑस्टियोपोरोसिस का कारण की है, क्यों हुंदा है, किस तरह असी इस तो बचा कर सकते हैं, उस ते तुहानूं एक रिपोर्ट दिखाउंदे हैं। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ? ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਚਾ? ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਰੋਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हड्डियां खुर के अंदरों पोलियां हो जांदियां ने, अजिहे च हड्डियां दे टुटण दा खतरा वध जांदा है, फ्रैक्चर की संभावना वध जांदी है ते इंसान नूं उठण बैठण च तकलीफ हुंदी है। कहा जांदा है कि समस्या आम तौर ते औरतां च ज़्यादा हुंदी है, पर फिर भी कुछ फीसदी मर्द भी इस बीमारी का शिकार हुंदे ने ते जद इह समस्या शुरू हो जांदी है तां कई होर समस्यावां दा सामना करना पैंदा है। भावें कि इस दे असल कारणों बारे पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, पर फिर भी ये कहा जाता है कि हड्डी दे अंदर निरंतर तब्दीलियां हुंदियां रहिंदियां ने। नवीं हड्डी बनदी रहिंदी है ते पुरानी हड्डी खुरदी रहिंदी है, जिसका एक चक्कर 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ पूरा हुंदा है ते इस विधि नूं रीमॉडलिंग कहा जाता है। नवीं हड्डी बनन दा काम पुरानी दे खुरन नालों तेज हुंदा है ते प्रोसैस 30 ਤੋਂ 35 साल तक हुंदा है, पर इस तो बाद रीमॉडलिंग की विधि च खुरना वधेरे ते बनना घट हो जाता है। औरतां च माहवारी बंद होने ते हड्डियां दा खुरना अचानक वध जाता है ते फिर इस तो बाद शुरू हो जाता है समस्यावां दा वधना। ते अजिहे च ये जानना जरूरी है कि क्यों हुंदी है हड्डियां दी बीमारी ते किस तरह किया जा सकता है इस तो बचा ते किस तरह इसकी पहचान की जावे। आओ जानते हाँ कि की हन ऑस्टियोपोरोसिस दे कारण। छोटी मोटी सट नाल टुटी हड्डी, हड्डियां दा कैंसर, हड्डी दी टीबी, बोन सिस्ट। की हन ऑस्टियोपोरोसिस दे लक्षण? हड्डियां दा कमजोर होना, हड्डियां विच दर्द होना, याददाश्त दी घाट, पीरियड गड़बड़ी। ऑस्टियोपोरोसिस तो किस तरह किया जावे बचा? लोड़ींदी मात्रा च कैल्शियम लवो, सूरज दी रोशनी जरूरी है, संतुलित भोजन खाओ, शराब नूं करो ना, किस तरह दी लई जावे खुराक? डेयरी प्रोडक्ट्स की वरतों करो, सोयाबीन करता है हड्डियां नूं मजबूत, काजू बादाम खाओ, हरियां सब्जियां दा सेवन करो। हड्डियां नूं ठीक रखण लई कैल्शियम की लोड़ हुंदी है, भोजन च लोड़ींदी मात्रा च कैल्शियम लेना चाहिए है ते संतुलित भोजन खाना चाहिए है। हर रोज वर्जिश करो, सेहतमंद जीवन जियो ते एमरजेंसी होने ते डॉक्टर की सलाह लवो। जी, और जिस तरह से रिपोर्ट दे विच देखा कि बेशक बहुत सारे कारण ने, जेकर कैल्शियम जां विटामिन डी की गल कर लीए तो यह भी एक वड्डा कारण है, क्योंकि ये भी साडी समस्या जुड़ी हुई है बदलते लाइफ स्टाइल के नाल। क्योंकि विटामिन डी असी बिल्कुल नहीं लैंदे, धुप विच निकलते नहीं है, तो फिर अजिहे दे विच किस तरह विटामिन डी की कमी नूं पूरा किया जा सके, किस तरह वीक बोन प्रॉब्लम तो बचा जा सके। बचा भी क्योंकि बेहद जरूरी है, तां ही तुसीं हैल्दी रह सकते हो। इस विषय बारे गलबात करन लई माहिर डॉक्टर अजय अब्रोल इस समय साडे नाल जुड़ चुके हैं। सर
ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਕ ਬੋਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਸਟੀਓਪਰੋਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਆਸਟੀਓਪਰੋਸਿਸ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਏ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਨਸ ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਲੀ ਬਰਗਰਸ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਪੀਜ਼ਾਜ਼ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਬੋਨਸ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਹੋਣਾ, ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਬੋਨ ਵੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਗ ਵਿੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਨ ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਕੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 올ਡ ਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੋਪੋਜ਼ਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਨਲਾਈਟ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲੈਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੁੱਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਈਵਨਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਿੱਠ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਕ ਬੋਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਆਸਟੀਓਪਰੋਸਿਸ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਸਟੀਓਪਰੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬੋਨ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਲਿਪ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਏ ਤੇ ਅੰਗ ਵਿੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਵਿੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੁਆਇੰਟਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਹੋਣ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟੀਓਪਰੋਸਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟੀਓਪਰੋਸਿਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ 4 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਓਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੋਨੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਓਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟੀਓਪਰੋਸਿਸ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਓਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਜਾਂ ਫੈਟੀਗ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੁਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਅਗਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਨਸ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਸਲਸ ਹੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਸ ਦਾ। ਬੋਨ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਸਲਸ ਇੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਨਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਫੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਵਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਵੀਕ ਹੋਣੀਆਂ, देयर आर सर्टन ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਿੰਗੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਸਟੀਓਪੀਨੀਆ, ਇੱਕ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਸਟੀਓਪੀਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਉਹਦੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਐਸੀ। ਜੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਿਦ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਵਿਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਡੀ ਦਾ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸ ਮਤਲਬ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੋਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨਸ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੋਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਜੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਟਿਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਟਿਪ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨ। ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ,
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸਟੀਓਪਰੋਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।